نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، ويدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم. نستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذه الجلسة النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين نهدي لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال بالفضل عياد بن موسى في كتاب الشفاء الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده، وما خصه الله به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبل. من ذلك ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم، ومن توت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحزبهم لهلكه وخروجهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار، وما دار في ذلك من الآيات ونزول السكين عليه 36. وقصة سراقة ابن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير 37 في قصة الغار و38 وفي حديث الهجرة. ومنه قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو العتر إن شانئك هو الأبتر. أعلمه الله عز وجل بما أعطاه الكوثر حوضه، وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير كثير، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات الكثيرة، وقيل النبوة، وقيل المعرفة. ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله وقال تعالى إن شانئك هو الأبتر أي عدوك ومبغضك. الأبتر الحقير الذليل أو المفرد للوحيد أو الذي لا خير فيه. وقال تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع المثاني السور الطوال الأول والقرآن العظيم أم القرآن، وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره، وقيل السبع المثاني ما فيه القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وعداد نعم وأتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل سميت أم القرآن مثانية لأنها تثنى في كل ركعة، وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وادخرها له دون سائر الأنبياء. وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Al-Faslul Ashir, fasal yang ke-10. Di dalamnya berisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan Nabi Muhammad, ketinggian derajat Nabi, dan apa-apa yang Allah khususkan hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kalau fasal sebelumnya kita banyak bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada makhluk tentang Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam sisi. Pertama lalu dari surat Al-Fatah, kemudian juga ada dari bagaimana ketinggian derajatnya Nabi dibandingkan para nabi yang lainnya. Kemudian bagaimana bentuk kasih sayang, syafaqah dan pemuliaan Allah Ta'ala pada Nabi SAW dalam Al-Quran, itu sudah dibahas di fasal-fasal sebelumnya. Namun di fasal ini nanti, ini tentang ketinggian derajat Nabi dan juga khususiyah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, khususnya yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Di antaranya di sini disebutkan, yaitu bagaimana peristiwa Isra itu disebutkan dalam surat Al-Isra. Diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu Isra. Peristiwa Mi'raj itu tergambar di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm itu cerita tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu juga bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad daripada upaya pembunuhan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Kita menyampaikan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjagamu, maksudnya menjagamu tidak ada orang yang mungkin akan membunuh kamu. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 30, Allah Ta'ala menceritakan satu peristiwa yang luar biasa. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingat ketika orang-orang kafir itu merencanakan sesuatu, merencanakan tipu daya, berbuat makar, mau ngikat kamu, ada mau bunuh kamu, mau ngusir kamu, wa yamkurun, mereka menjalankan tipu dayanya. Apa yang terjadi? Wa yamkurullah, Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin. Ternyata Allah lah sebaik-baik yang menciptakan tipu daya, begitu. Jadi kalau orang-orang kafir punya tipu daya untuk mencelakai Nabi Muhammad, maka Allah juga punya tipu daya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran dari peristiwa yang ada di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ibarat parlemennya orang kafir Quraisy. Jadi tidak akan mereka kumpul di situ kecuali untuk sesuatu yang dianggap sangat penting. Jadi, ini peristiwa penting, ini urgent. Ini sesuatu penting, ini urgent, baru orang-orang Quraisy akan kumpul di Darun Nadwah. Ini semacam parlemennya mereka. Akhirnya kumpullah mereka semua di Darun Nadwah. Ternyata pertemuannya adalah untuk membahas Nabi Muhammad, untuk membahas Rasulullah SAW. Lah, ketika akan diadakan pertemuan, tiba-tiba ada orang tua pakai baju tebal. Dia bilang, saya dari Najd, dari wilayah Najd. Di Arab Saudi itu ada dataran Hijaz, itu Mekah Madinah itu dalam Hijaz, ada dataran Najd. Saya dari Najd. Najd itu adalah wilayah yang Nabi pernah memberikan satu kode. Di sana munculnya tanduk setan. Sana munculnya tanduk
setan, qarnus syaiton, tanduk setan itu keluarnya dari mana? Dari wilayah Najd. Nah, ternyata dari wilayah Najd itu akhirnya keluar nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dan juga munculnya faham yang mana orang muslim itu kalau berbuat dosa besar itu dikafirkan, kemudian memusyrikkan sesama muslim, itu dari Najd itu. Faham-faham itu muncul dari wilayah Najd. Nah, ketika itu mereka orang tua dari Najd ini masuk. Dia bilang, nggak boleh kumpul, kamu dari suku mana? Saya orang dari Najd, saya tahu kalian ini punya perkumpulan di sini. Karena nggak ada yang tahu kecuali tokoh. Kalian jangan sampai kehilangan usul-usul penting dari saya. Karena yang mau saya sampaikan ini usul-usulnya ada usul-usul yang sangat penting. Akhirnya setelah itu, maka diadakanlah pertemuan, ada yang ngusul. Gini aja, gimana kalau Muhammad itu kita tangkap, udah kita tahan, liyuthbituka, ini ada liyuthbituka. Ini kita tangkap, kita tahan sudah, kita pasung. Kata orang tua dari Najd, enggak bisa. Kamu tahu sekarang sahabatnya sudah pada hijrah. Kalau sampai Muhammad itu ditangkap, siapa yang berani nangkap? Yang nangkap akan dikejar sama keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib. Sahabatnya Muhammad semuanya akan datang ke sini. Pasti mereka akan berupaya untuk membebaskan Muhammad. Nggak bisa. Kata orang tua dari Najd ini. Itu. Ada lagi usul, ya sudah, biarkan keluar aja, kita usir sekalian. Ini liyukhrijuka apa? Au yukhrijuka. Au yukhrijuka ini. Kita usir sekalian aja, pokoknya jangan sampai ke Mekah lagi. Kata orang tua dari Najd, kau enggak tahu pinternya Muhammad ngomong seperti apa? Dia kalau kita biarkan keluar, dia akan punya kekuatan di luar, punya pasukan banyak di luar, nanti dia akan kembali, dia akan memerangi kita dengan pasukannya itu. Enggak bisa, usulmu keliru. Akhirnya walhasil semua usul ditolak. Tahu enggak orang tua dari Najd ini siapa? Ternyata orang tua dari Najd ini adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Setan yang menyamar jadi manusia. Akhirnya Abu Jahal punya usulan. Saya punya usul dan kalian enggak mungkin ada yang kepikiran. Ini usul yang sangat bagus. Kata orang tua tadi, apa usulmu? Gini aja. Kita ini enggak usah repot-repot. Ini kan kita bingung. Gimana caranya untuk menghentikan Muhammad? Kalau yang bunuh satu suku, sukunya nanti pasti akan, yang bunuh pasti akan dibunuh sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Repot. Gini aja, ini kan ada 10 kabilah. Setiap kabilah ngutus anak muda. Bersenjatai dengan pedang yang tajam. Nanti kalau kita sergap Muhammad, kita bunuh bareng-bareng. Kalau pembunuhnya itu ada 10, kalau misalkan Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim mau balas dendam, enggak bisa. Kenapa? Berarti berhadapan dengan 10 suku, kalah. Paling mereka akhirnya minta ganti rugi. Ganti ruginya nyawa 100 ekor unta. Tinggal bagi satu keluarga 10. Selesai. Kata iblis apa? Wah, ini baru usul yang bagus ini. Jadi kalau dalam tingkatan kriminal, Abu Jahal ini ngalahkan iblis. Nah, karena iblisnya enggak kepikiran, Abu Jahalnya malah lebih kepikiran, ya kan? Iblis enggak kepikiran ke sana, Abu Jahalnya kepikiran. Ini usul ini. Wayam kuruna, mereka melaksanakan tipu daya malam. Abu Jahalnya ikut loh di situ. Abu Jahalnya ikut loh di situ. Habis itu Abu Jahal di depan rumahnya Nabi SAW ngomong ngerasain Nabi. Katanya Muhammad tuh kita kalau ikut dia, katanya kita nanti akan masuk surga. Oh surga itu gini, menghina Nabi menghina surga.
Nah, ketika itu Nabi sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril, Nabi nyuruh Sayyidina Ali tidur di kasurnya. Ketika Nabi mau keluar, Nabi lempar pasir, semuanya ketiduran. Nabi kasih pasir satu-satu di kepalanya. Nabi ngomong, Abu Jahal kan tadi ngomong kan, dikira nggak Nabi Muhammad nggak dengar. Kata Nabi, hei Abu Jahal, memang aku yang ngomong begitu. Setelah itu kasih pasir, jalan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa yamkurullah, Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa dapat perlindungan Allah Ta'ala sampai lolos hingga akhirnya bisa sampai ke Madinah. Kemudian kisahnya juga Allah Ta'ala ceritakan, illa tansuru, kalau kamu enggak mau menolong Muhammad, faqad nasarahullah, Allah sudah menolong beliau, Allah sudah menolongnya. Ini waktu perang Tabuk itu perangnya terjadi musim panas, pas panas-panasnya. Jadi Anda bayangkan Arab musim panas tidak ada AC. Loh, haji lah, sudah ada AC, musim panas banyak yang mati kok. Ini musim panas tidak ada AC, itu panasnya seperti apa? Orang nggak kepengen keluar rumah. Tapi perang Tabuk perang di musim panas pas panas-panasnya. Dan ketika itu kalau sudah musim panas pas panas-panasnya berarti kurma pas mateng-matengnya. Rutop itu, kurma rutop itu munculnya kalau musim panas. Orang Madinah banyak punya kebun kurma. Ini ujian berat nih. Fisik diuji, duit juga diuji. Musuhnya nggak nanggung-nanggung, Romawi. Biasanya Nabi Muhammad tuh kalau mau perang nggak ngumumkan musuhnya siapa. Ayo berangkat perang, karena Nabi mau jaga mentalnya sahabat. Jangan sampai dari awal sudah down. Ini Nabi ngasih ngomong, ini musuh Romawi. Wah, itu orang yang tidak kuat iman, ada yang pamit. Saya nggak boleh sama bapak saya nggak boleh sama ibu saya, buat alasan macam-macam. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, illa tansuru faqad nasarahullah. Kamu nggak mau nolong Muhammad, Allah bisa. Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnain idh huma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ila akhir ayat, itu cerita ketika di gua Nabi Muhammad berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu musuh sudah hampir ketahuan. Bayangkan ini musuh, lihat kanan udah, lihat kiri sudah, lihat depan sudah. Kalau lihat kakinya kelihatan Nabi Muhammad. Jadi ini musuh ini posisinya agak di atas, Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar di bawah. Kalau lihat kakinya, lihat Nabi Muhammad. Sudah sedekat itu musuh, masih selamat kok Rasulullah SAW. Nah, beliau tidak tertangkap oleh musuh. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Surat At-Taubah ayat ke-40 ini dikatakan, surat At-Taubah ini awal yang pertama kali turun adalah ayat ini. Dari seluruh surat At-Taubah awal yang pertama kali turun adalah ayat ini. Kemudian bagaimana juga disebutkan peristiwa-peristiwa lain di dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bagaimana pertolongan Allah, seperti kisahnya Suraqah bin Malik, kisah di gua dan lain-lain peristiwanya. Dan juga termasuk bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajatnya Rasulullah SAW adalah dengan surat Al-Kautsar. Ini surat kita tidak mungkin tidak hafal ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surat ini asbabun nuzulnya Rasulullah SAW ditinggal mati salah seorang putranya. Maka orang-orang kafir itu menghina Nabi dan mengatakan Bataro Muhammad, Bataro Muhammad, Bataro Muhammad. Muhammad mandul, tidak punya anak laki, anak lakinya mati. Bayangkan ya, ada orang-orang musuh Nabi itu mereka betul-betul teganya luar biasa.
Hari Nabi itu punya anak laki meninggal, punya anak laki-laki meninggal dunia, itu dicaci maki sama mereka, Batara Muhammad, Muhammad mandul begitu. Nah, bayangkan mereka menghina Nabi SAW, tapi yang menjawab langsung Allah Ta'ala. Inna a'tainaka, Muhammad, sesungguhnya kami memberi kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa maknanya? Al-Kautsar itu ada yang mengartikan telaga di surga. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu al-khair al-katsir. Kebaikan yang banyak. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu asy-syafa'ah, syafaatnya Nabi Muhammad. Ada pula di beberapa kitab tafsir, Al-Kautsar itu termasuk kebaikan yang banyak yang tercakup dalam makna Al-Kautsar adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Namun dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu melalui putri beliau Fatimah dan kedua cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau manggil Sayyidina nama Ibni, putraku. Jadi Rasul sudah menyampaikan khusus untuk Nabi SAW, maka keturunannya itu melalui jalur dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ini sudah disampaikan sama Nabi tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, nanti itu akan selalu ada dari Ahlul Bait Nabi SAW. Terus sampai nanti datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti di akhir zaman yang akan berperang melawan Dajjal di akhir zaman, Imam Mahdi. Itu Rasulullah SAW sering mengungkapkan untuk menyebut tentang Imam Mahdi, rajulun min ahli baiti, seseorang dari keluargaku. Artinya apa? Ini termasuk makna Al-Kautsar, keturunannya Nabi Muhammad tidak akan terputus sampai hari kiamat, sampai kapanpun juga. Inna a'tainakal kautsar. Wow, Nabi Muhammad dapat kenikmatan yang besar. Gimana kalau orang dapat nikmat? Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ada riwayat ini dalilnya salat Idul Adha. Fasholli lirabbika, salat Idul Adha, wanhar, sembelih hewan kurban. Inna syani'aka, nih yang menghina Nabi dijawab sama Allah. Inna syani'aka, sesungguhnya pembencimu, musuhmu, wal abtar, dialah orang yang abtar. Abtar apa? Dia bukan mandul dari keturunan, dia punya keturunan, tapi dia mandul dari kebaikan. Dia tidak akan dikenang namanya, dia akan dihinakan, akan jadi orang yang tercela, yang gak ada kebaikan sama sekali. Itu untuk penghina-penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan juga disebutkan di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. Jadi sab'an minal mathani ini masuk dalam Quran. Tapi kok tidak disebutkan walaqad atainakal Qur'anal azim, kok langsung kok disebut sab'an minal mathani dulu. Kenapa? Karena menunjukkan pentingnya sab'an minal mathani ini. Jadi kita pelajari dari menurut para ahli tafsir ya. Jadi kalau misalkan gini, ngomong gini, ya Rasulullah, engkau saya beri, sahabat Matan ini ada yang mengartikan surat Al-Fatihah. Ya Rasulullah, engkau saya beri surat Al-Fatihah dan engkau saya beri Al-Quran.
Engkau saya beri Al-Fatihah, engkau saya beri Al-Quran. Padahal Al-Fatihah masuk di dalam Al-Quran. Kenapa kok dipisah penyebutannya? Karena menunjukkan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Itu. Nah, ada pula yang mengatakan Sab'ul Mathani, itu yang dimaksud adalah 7 surat yang pertama yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, 7 surat pertama yang panjang-panjang, itu Sab'an minal Mathani, begitu. Itu ya. Kenapa kok dinamakan Mathani? Mathani itu dari kata tusanna, artinya apa? Diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap kita sholat wajib membaca Al-Fatihah dan kita ulang-ulang. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah. Siap ada rakaat sholat, di situ ada surat Al-Fatihah, ada dinamakan Sab'an minal Mathani. Nah, di sini disebutkan Sab'an minal Mathani itu hanya diberikan Al-Quran ini, ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, ada ayat di Al-Quran diberikan ke Nabi Muhammad, juga diberikan ke Nabi yang lain. Contoh, akhir surat Hud, itu akhir kitab Taurat. Akhir surat Hud itu akhir kitab Taurat. Kata Bismillahirrahmanirrahim, itu dari kitab-kitab suci sebelumnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Al-Fatihah, dan ada lagi yang khusus, itu hanya untuk Nabi Muhammad. Ada katakan, pernah suatu ketika Nabi SAW lagi duduk sama malaikat Jibril, turun malaikat. Ada malaikat Jibril, malaikat ini dari pertama kali Allah ciptakan, tidak pernah dia turun di muka bumi. Kaget. Ini malaikat dari pertama kali Allah ciptakan tidak pernah turun di muka bumi. Gitu. Nah, setelah itu kemudian datang malaikat ini kemudian mengatakan, absyir binurain, kasih kabar gembira, wahai Muhammad, kabar gembira buat kamu punya 2 cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Ini hanya diberikan kepadamu, tidak diberikan kepada siapapun nabi sebelum kamu. Apa 2 cahaya ini? Adalah surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nih, ini enggak diberikan sama yang lain. Maka 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu bukan Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Enggak, ketika Isra wal Mi'raj langsung Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad. Makanya 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu kalau bisa kita harus hafal. Kita kalau malam ini baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dijaga sampai subuh. Ada riwayat yang lain itu bisa cukup seperti seakan-akan kalau kita enggak qiyamul lail, insya Allah dapat pahala seperti qiyamul lail. Hanya baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Termasuk khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih banyak ayat-ayat yang lainnya juga ya. Termasuk juga setiap Nabi diutus hanya untuk kaumnya. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada kaumnya dan juga kepada seluruh manusia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada semua manusia. Engkau itu sebagai basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, nadhiran juga sebagai pemberi peringatan. Hingga Nabi SAW, beliau juga pernah bersabda, bu'ithtu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada merah dan hitam. Maksudnya apa? Kepada Arab dan kepada yang bukan Arab, begitu.
Kemudian juga disebutkan yang termasuk firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah taala berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama untuk orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Artinya semua ketetapannya disampaikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu hukum yang mengikat untuk umatnya. Semua kata dari Nabi yang Nabi sampaikan yang sebagai hukum itu jadi satu hukum yang mengikat untuk umatnya. Itu menurut yang ada di kitab Asy-Syifa. Kemudian disebutkan bahwasanya menaati perintah Nabi itu lebih baik daripada kita menaati akal kita sendiri. Bahkan sampai ada sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai seleranya itu, selera jiwanya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada? Belum. Jadi tanda orang itu sebuah imannya hukum, jadi akalnya dia dengan hukumnya Nabi Muhammad, dia lebih percaya dengan ajarannya Nabi Muhammad. Itu contoh gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memberikan satu hukum, yang namanya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Utang piutang yang mendatangkan manfaat maka itu dihukumi sebagai riba. Terus kok dia, wah nggak bisa di zaman sekarang ini gini. Akalnya dia itu lebih dia agungkan daripada hukumnya Nabi Muhammad. Nah, ini nggak boleh. Nah, karena an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW itu lebih ngerti tentang dirimu dibandingkan kamu sendiri. Maka Nabi lebih utama, harus kamu utamakan daripada diri kamu sendiri. Makanya ciri orang yang cinta kepada Nabi SAW itu adalah muwafaqatuhu wa mutaba'atuh. Berusaha mencocoki Nabi. Jadi ini baik menurut Nabi juga harus baik menurut saya. Jadi harus muwafaqah itu nyocoki. Nabi SAW bilang ini baik, Nabi bilang ini buruk, Nabi bilang ini begini. Saya sama. Walaupun yang baik belum bisa semua saya amalkan, yang buruk belum bisa semua saya tinggalkan. Tapi ketika sesuatu Nabi bilang baik, maka saya juga akan mengatakan itu baik. Artinya apa? Keinginan pribadinya itu hilang, yang ada hanya ingin Nabi Muhammad SAW, ingin ikut Nabi, ingin sama dengan Nabi, ingin mencocoki Rasulullah SAW. Itu amalannya para sahabat. Seperti 3 menit lagi ya. Amalan para sahabat seperti itu. Atau Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi awal hijrah tinggal di rumahnya dia. Kemudian ketika suatu hari dia ngasih makan ke Rasulullah SAW, nanti selesai kan nampan mungkin satu nampan besar gitu, nanti selesai Nabi sudah makan, dia sama keluarganya baru makan. Nanti dia akan tanya, tadi Nabi Muhammad makan sebelah mana? Sebelah sini. Nanti saya sama keluarganya makannya di sebelah situ semua. Pengen ambil berkahnya Rasulullah SAW. Pernah suatu hari dia makan bawang, ada masanya itu ada bawang mentahnya. Ada bawang mentah. Asik. Selesai makan, kemudian setelah itu tanya, tangannya Nabi SAW tadi makan di mana? Oh, nah, yang ini Nabi tidak makan. Yang ini Nabi tidak makan. Wah, kaget ya. Akhirnya terus ya Rasulullah, kenapa? Apa ada yang haram atau apa? Enggak, ini enggak haram.
saya tidak bisa makan bawang, tidak mengharamkan ya, tidak mengharamkan. Karena ada hadis juga Nabi mengatakan bawang itu menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya saja aku tidak mau makan karena aku harus berdiskusi dengan para malaikat yang mana tidak boleh bau mulut. Enggak, saya tidak makan. Tapi saya tidak haram. Kenapa? Ya karena ada bawang, ada ini. Oh, setelah itu tidak pernah bawang masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hanya urusan bawang aja itu masih niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bukan berarti tidak boleh makan pakai bawang, enggak. Ada hadis lain yang mengatakan bawang mentah itu obat dari segala macam penyakit. Cuma ini gambaran bagaimana sahabat itu pengen mengikuti Nabi SAW itu dalam semua keadaan gitu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ذلك وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولي رب اغفر لي ولي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والعافية دائما في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله. Kemudian An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim itu juga dalam beberapa ayat, jadi dijelaskan di beberapa tafsir, Nabi SAW itu harus lebih kita pentingkan daripada diri kita sendiri. Kenapa? Karena cintanya kita sama diri kita itu masih lebih cinta Nabi Muhammad sama diri kita. Gitu. Bahkan disampaikan begini, setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW itu merespon dengan barang siapa yang mati, orang mukmin mati, meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya.
Tapi barang siapa mukmin mati meninggalkan utang atau keluarga yang enggak mampu, aku yang akan menanggungnya. Anda bisa bayangkan betapa cintanya Nabi Muhammad SAW itu kepada orang-orang yang beriman. Sampai seperti itu. Nah, makanya sahabat-sahabat itu mereka betul-betul maksimal di dalam mengorbankan semua urusan dirinya demi Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Tabuk, Sayyidina Umar itu dia bilang, saya mau dalam kesempatan ini kan perang perlu harta banyak. Dalam kesempatan ini saya pengen ada momen saya mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada Sayyidina Umar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini hartaku, ini silahkan dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin untuk urusan ini. Kata Nabi, hai Umar, yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu ada enggak? Ada. Berapa? Ya segini juga. Berarti setengahnya untuk Nabi, setengahnya disimpan untuk keluarganya, ya kan? Sayyidina Umar, ini kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Nggak lama datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini harta untuk perjuangan. Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu ada enggak? Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Semua hartanya dikasih ke Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, saya tahu saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar Siddiq kalau gitu. Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu gimana mahabbahnya sahabat pada Nabi SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, itu pernah ada talang. Talang itu posisinya agak ganggu. Talang mizab, talang aja, talang biasa. Posisinya agak ganggu. Sayyidina Umar digeser. Nggak lama, Abbas bin Abdul Muthalib lewat. Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi, tinggi besar. Waktu Abbas bin Abdul Muthalib ketika perang Badar itu yang nangkep malaikat, sama malaikat sengaja nggak dibunuh karena perang Badar terpaksa. Tangkap sama malaikat, dikasih sahabat yang badannya kecil. Sahabatnya kecil, Abbas gede. Terus sampai kata Abbas bin Abdul Muthalib itu kalau istrinya naik onta, dia berdiri, dia nyium istrinya bisa. Tinggi besar. Yang nangkep kecil. Ketika perang Badar diserahkan sama Nabi, kata Abbas, yang nangkep aku bukan dia loh. Karena nangkep kecil, Abbasnya gede. Abbas bin Abdul Muthalib lewat, loh siapa yang geser talang ini? Sayyidina Umar. Datangnya sama Abbas. Ayo Umar, kau yang geser talang itu? Iya betul. Kenapa kamu geser? Ya itu kan ganggu. Tahu enggak yang naruh talang itu di situ siapa? Ya tahu, yang naruh itu Rasulullah SAW. Langsung digandeng Abbas sama Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar bilang, Abbas naik punggungku, kemudian geser lagi talangnya. Naik punggungku, kemudian geser lagi talangnya. Karena untuk bayangkan hanya posisi talang aja itu diperhatikan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau yang naruh Nabi geser aja enggak mau. Itu bagian daripada betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jadi umat yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. الفاضل قبول الجبال والرحمن ظاهرا وباطنا أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فكنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وأن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا وأبيكم أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعافى الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم والجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتم وعند الموت بعد طول الأمور في طاعته ورضاه في خير والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا
أسرفنا على رضا أشرفنا فتب توبة تغسل كل حوبة أورادي وآمن الروعات واغفر ربي ومولودين والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الشعب والحمد لله بالبدء والثناء